In 1861 in Woodin, Cundiffly, a tiny group of people formed their church unitedly. Down the years the flock has grown, our church today stands tall. Safe beneath that mantle blue, our mother holds us all. Our Lady of Assumption, our mother down the years. Our Lady of Assumption, you shared our hopes and fears. Our Lady of Assumption, united may we be. Sharing, caring Christians, living selflessly. Each down here with the rising sun from the east she drawn a bar. And to illumine windows her blessing seems to shine. Stone and wood and marble all unite to praise the Lord. And like our dearest mother lay hearts and mind to God. Our Lady of Assumption, our mother down the years. Our Lady of Assumption, you shared our hopes and fears. Our Lady of Assumption, united may we be. Sharing, caring Christians, living selflessly. From north and south and east and west, our mother drew us near. To build and grow community where love, compassion flows. In the footsteps of His Son we've trod and will walk eternally. His flock will follow His footsteps faithfully. Our Lady of Assumption, our mother down the years. Our Lady of Assumption, you shared our hopes and fears. Our Lady of Assumption, united may we be. Sharing, caring Christians, living selflessly. देवाचा महिमा वर्णावा, गौरव त्याचा करावा. धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा. देवाचा महिमा वर्णावा, गौरव त्याचा करावा. धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा. पापाची आम्हाला क्षमा करीतो, करुणा कृपेची दृष्टी करीतो. सन्मार्गावरी आम्हाला चालवितो, सन्मार्गावरी आम्हाला चालवितो. या देवाचा अनुभव घ्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा. देवाचा महिमा वर्णावा, गौरव त्याचा करावा. धन्यवाद देवाला द्यावा, धन्यवाद देवाला द्यावा. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all and with your spirit. My dear sisters and brothers, today we are celebrating the feast of the transfiguration of our Lord. It is a day when our Lord, along with 3 of His disciples, went on a mount, and there in His presence He was transfigured. And coincidentally, today we begin the novena in honor of Our Lady of Assumption, our parish novena. And wisely and rightly, your parish fathers have chosen the theme for this year, Be Yourself. When we are ourselves, when we are what we are called to be, we are transfigured and we conform ourselves to the image and likeness of God. Because the image and likeness of God is within us. And when we go back to that original image and likeness of God which is within us, we are transfigured, we are transformed, and we conform ourselves to our Lord Jesus Christ. So as we progress during these 9 days of novena, let us discover ourselves. We have various themes for each day which will help us to reflect upon the reality of ourselves. As we progress during these days, let us get in touch with ourselves.
Let us get in touch with our real self and let us discover the Christ that is within us. For this grace, let us pray during these 9 days of novena. Now, to prepare ourselves to take part in this Eucharistic celebration in a worthy manner, let us recall to mind all our sins and our failures. Let us be sorry for them, ask God's pardon and say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us. May He forgive us all our sins and bring us to everlasting life. Amen. शाला स्वर्गांत गौरव सज्जनांना देव शांती देवो आम्ही तव स्तुती करीतो रे देवा धन्यवाद नावा देतो सदा भजन पूजन करीतो रे सेवा महिमा हो गावा मुके नित प्रभु देव पिता प्रभु परमेशा विश्वेशा स्वर्गेशा शक्तिशाली नमोनी मान होतो ऋणवंत तुझी भगवंत थोर जगी प्रभु जगदीशा प्रभु येशू ख्रिस्ता एकुलत्या सुता गुणवंता जनक नंदना परेश को करा प्रभु दुख हारा परमेशा दयेच्या सागरा जग पाप हारी दया मावरी करी त्वरा पतित पावना जग पाप हारी प्रार्थना स्वीकारी अनाथांची बैसला पित्याच्या उजव्या हाताशी तुझी अविनाशी दया करी परम पित्याच्या वसे ऐश्वर्यात परम पवित्र आत्म्यासह परम पवित्र तुझी प्रभुवर तुझी कठोर येशू ख्रिस्ता परम ईशाला स्वर्गात गौरव सज्जनांना देव शांती देवो सज्जनांना देव शांती देवो. Let us pray. O God, who in the glorious transfiguration of your only begotten Son, confirmed the mysteries of faith by the witness of the fathers, and wonderfully prefigured our full adoption of to sonship, grant, we pray, to your servants, that listening to the voice of your beloved Son, we may merit to become co-heirs with him, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. पेत्राच्या दुसऱ्या पत्रातून घेतलेले वाचन. चातुर्याने काल्पिलेल्या कथास अनुसरून आम्ही आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचे सामर्थ्य व आगमन या संबंधाने तुम्हास कळविले असे नाही, तर आम्ही त्याचे ऐश्वर्य प्रत्यक्ष पाहणारे होतो. कारण त्याला देवपित्यापासून सन्मान व गौरव मिळाले. तेव्हा ऐश्वर्ययुक्त गौरवाच्या द्वारे अशी वाणी झाली की, हा माझा पुत्र मला परमप्रिय आहे, ह्याच्याविषयी मी संतुष्ट आहे. त्याच्याबरोबर
पवित्र डोंगरावर असताना आकाशातून आलेली ही वाणी आम्ही स्वतः ऐकली. शिवाय अधिक निश्चित असे संदेष्टाचे वचन आम्हाजवळ आहे. ते काळोख्या जागी प्रकाशणाऱ्या दिव्याप्रमाणे आहे. तुमच्या अंतकरणात दिवस उजेडापर्यंत व पहाटेचा तारा उगेपर्यंत तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष घालाल तर बरे होईल. हा प्रभूचा शब्द आहे. देवाला धन्यवाद. प्रतिसाद. हे परमेश्वरा, तू सर्व पृथ्वीहून अतिउच्च आहेस. सर्वांनी हे परमेश्वरा, तू सर्व पृथ्वीहून अतिउच्च आहेस. परमेश्वर राज्य करीतो, पृथ्वी उल्हास करो. द्वीप समूह हर्ष करो. ढग व अंधार त्यांच्या सभोवती आहेत. नीती व न्याय त्याच्या राजासनाचा आधार आहे. आपला प्रतिसाद. हे परमेश्वरा, तू सर्व पृथ्वीहून अतिउच्च आहेस. परमेश्वरासमोर, सर्व पृथ्वीच्या प्रभूसमोर पर्वत मेणाप्रमाणे वितळले. आकाशाने त्याची नीती प्रकट केली. सर्व लोकांनी त्याचे गौरव पाहिले. आपला प्रतिसाद. हे परमेश्वरा, तू सर्व पृथ्वीहून अतिउच्च आहेस. कारण हे परमेश्वरा, तू सर्व पृथ्वीहून अतिउच्च आहेस. आपला प्रतिसाद. हे परमेश्वरा, तू सर्व पृथ्वीहून अतिउच्च आहेस. कृपया जयघोषासाठी उभे असा. हालेलुया, 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 हालेलुया. तेजस्वी मेघातून पित्याची वाणी ऐकू आली. हा माझा प्रिय पुत्र आहे, ह्याचे तुम्ही ऐका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रभू तुम्हा बरोबर असो आणि तुम्हा बरोबर सुद्धा. संत मत्तई लिखित शुभ वर्तमानातून घेतलेले वाचन. हे प्रभू तुझा गौरव असो. येशूने पेत्र, याकोब आणि त्याचा भाऊ योहान यांना आपणाबरोबर एका उंच डोंगरावर एकांती नेले. तेव्हा त्याचे रूप त्यांच्या देखत पालटले. त्याचे मुख सूर्यासारखे तेजस्वी झाले आणि त्याची वस्त्रे प्रकाशासारखी शुभ्र झाली. तेव्हा पहा, मोशे, एलिया हे त्याच्याबरोबर संभाषण करत असलेले त्यांच्या दृष्टीस पडले. मग पेत्र येशूला म्हणाला, प्रभो, आपण येथे असावे हे आपल्याला बरे आहे. आपली इच्छा असली तर मी येथे 3 मंडप उभारतो. आपणासाठी एक, मोशेसाठी एक आणि एलियासाठी एक. तो बोलत आहे तो पहा, तेजस्वी मेघाने त्यांच्यावर छाया केली आणि पहा, मेघातून वाणी झाली, हा माझा पुत्र मला परमप्रिय आहे. याविषयी मी संतुष्ट आहे, याचे तुम्ही ऐका. हे ऐकून शिष्य जमिनीवर पालथे पडले आणि फार भयभीत झाले. तेव्हा येशूने जवळ येऊन त्यांना स्पर्श करून म्हटले, उठा, भिवू नका. तेव्हा त्यांनी दृष्टी वर करून पाहिले, तो येशूशिवाय कोणी त्यांना दिसले नाही. नंतर ते डोंगरावरून खाली येताना येशूने त्यांना आज्ञा केली की मनुष्याचा पुत्र मेलेल्यातून उठवला जाईपर्यंत हा साक्षात्कार कोणालाही सांगू नका. प्रभूचे हे शुभ वर्तमान. हे ख्रिस्ता तुझी स्तुती असो. कृपया खाली बसा. ख्रिस्तात हे माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो,
राम आणि श्याम दोघे परीक्षेला बसलेले, आणि श्याम जो होता तो थोडा डब्बू होता. त्यामुळे श्याम हा रामच्या मागे बसलेला आणि राम जे लिहित होता सर्व कॉपी करत होता. तसंची तसं कॉपी करत होता. रामने लिहिलं, एक विषय आलेला माझे वडील, निबंध आलेला माझे वडील. तर रामने लिहिलं की माझे वडील, त्यांचं नाव थॉमस आहे. त्याच्यामागे श्याम बसलेला, श्यामनेही तेच लिहिलं, माझे वडील, त्यांचं नाव थॉमस आहे. त्याचा परिणाम काय झाला असेल तुम्हाला माहीत असेल. नंतर जेव्हा श्यामच्या हाती पेपर आला तेव्हा त्या श्यामच्या वडिलांनी श्यामला खूप धुतलं. म्हणजे प्रियबंधूंनो, कॉपी करत असतो आपण, कॉपी करत असतो. जेव्हा आपल्याला काही नवीन सुचत नाही किंवा आपल्याला जमत नाही, आपण कॉपी करत असतो. आपण कम्प्युटरवर सुद्धा हायलाईट, कॉपी, पेस्ट आपलं फेमस झालेलं आहे. आपण नेहमी कॉपी करत असतो. परंतु देव कधी कॉपी पेस्ट करत नाही. देवाच्या प्रत्येक कल्पना, देवाच्या प्रत्येक संकल्पना आणि देवाच्या प्रत्येक आयडिया ज्या असतात त्या नाविन्यपूर्ण असतात, विविधतेने भरलेल्या असतात, वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे देवाने एखादी काही गोष्ट निर्माण केली तर ती गोष्ट तशीच देव पुन्हा निर्माण करत नाही. देवाठाई विविधता आहे. प्रत्येक गोष्ट देव वेगवेगळी निर्माण करत असतो. प्रत्येक गोष्ट देवाचं विविधता असते. उदाहरणार्थ निसर्ग पहा, आंब्याचं झाड घ्या. जरी आंब्याचं झाड हे आंब्याचं झाड असलं तरी दोन आंब्याच्या झाडामध्ये तुम्हाला कधीच समानता आढळणार नाही. प्रत्येक आंब्याचं झाड हे दुसऱ्या आंब्याच्या झाडापासून वेगळं असतं. कितीही विविधता पहा. किंवा तुम्ही आंबे खाता, आता तुम्ही एकाच प्रकारचे आंबे खाता, हापूसचे आंबे खाता. परंतु तुम्ही कधी ऑब्झर्व केलंय का की एका हापूसच्या आंब्याची चव ही दुसऱ्या हापूसच्या आंब्याच्या चवीसारखी नसते. काही फरक असतो, थोडा तरी फरक असतो. चवीत थोडा तरी फरक असतो, दिसण्यात थोडा तरी फरक असतो. तर देवाठाई ही विविधता आहे. जर निसर्गाच्या बाबतीत प्रत्येक गोष्ट निर्माण करताना देव एवढी विविधता बाळगत असेल, एवढं नाविन्य बाळगत असेल, तर माणसाची निर्मिती करताना देवाने किती विविधता बाळगली असेल, किती नाविन्य बाळगलं असेल. त्यामुळे प्रत्येक माणूस हा दुसऱ्या माणसासारखा अजिबात नसतो. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये फरक असतो आणि प्रत्येक व्यक्तीला देवाने युनिक, वेगळं असं निर्माण केलं असतं. मी आहे, तुम्ही आहात. तुम्ही माझ्यासारखे नाही, मी तुमच्यासारखे नाही. मी माझ्या भावासारखा नाही, माझा भाऊ माझ्यासारखा नाही. आपल्यामधील प्रत्येक जणात एक वेगळेपणा आहे, एक युनिकनेस आहे. आपल्यामधील प्रत्येक जण वेगळी व्यक्ती आहे. आणि हा वेगळेपणा, हा युनिकनेस जेव्हा आपण डिस्कवर करतो किंवा ह्या युनिकनेसचा, ह्या वेगळेपणाचा जेव्हा आपण शोध लावतो तेव्हा आपलं जीवन सार्थक बनत असतं. त्यामुळे आपल्या जीवनाचं एक हेतू असतो, एक ध्येय असतो की मी कोण आहे याचा मी शोध घ्यायचा. मी कोण आहे याची मी डिस्कवरी करायची. माझं वेगळेपण काय आहे, मी कशासाठी या जगात आहे, माझं मिशन काय आहे याची डिस्कवरी करायची, ह्याचा शोध लावायचा. आणि त्याचा शोध आपण जेव्हा लावतो तेव्हा आपण स्वतः बनतो, तेव्हा आपण मी बनतो, एक वेगळी व्यक्ती बनतो. आणि तेव्हा माझ्या प्रियबंधू भगिनींनो, आपल्या जीवनाला सार्थकता लाभत असते. आणि ह्या दिवसात आपण त्याच्यावरच चिंतन करत आहोत. आपल्या व्यक्तिमत्वाचे विशेष वेगवेगळे पैलू ज्याच्यात आपला वेगळेपणा आहे. आणि आज आपण आध्यात्मिक जीवनात आपण कसे वेगळे आहोत, किंवा प्रत्येक व्यक्ती ही आध्यात्मिक जीवनात ती जशी आहे तशी कशी बनू शकते. बीइंग युअर सेल्फ इन युअर स्पिरिच्युअल लाईफ. आध्यात्मिक जीवनात स्वतः जे आहे ते कसे बनावे याच्यावर माझ्या प्रियबंधू भगिनींनो, नोव्हेनाच्या पहिल्या दिवशी आपण चिंतन करत आहोत. आता आध्यात्मिक जीवनात मी जो आहे तो मी कसा बनू शकतो ह्याच्यावर विचार करण्याऐवजी प्रथम आध्यात्मिक जीवन म्हणजे काय ते आपण समजायला हवं. आता आध्यात्मिक जीवन म्हणजे काय हे एका प्रवचनात सांगणे किंबहुना एखाद्या व्याख्यानमालेत सुद्धा सांगणे अशक्य आहे. आध्यात्मिक जीवनाची संकल्पना, व्याख्या जी आहे ती फार मोठी आहे. परंतु मी थोडक्यात सांगतो. दोन पैलू, एक म्हणजे जनरल स्पिरिच्युअल लाईफ, सर्वसामान्य आध्यात्मिक जीवन, आणि ख्रिश्चन स्पिरिच्युअल लाईफ किंवा ख्रिस्ती आध्यात्मिक जीवन. आणि थोडक्यात या दोन्हीमध्ये आपल्याला आपला प्रवास कसा करायचा आहे, किंवा आपण स्वतः मी जो आहे
ते कसे बनायचे आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. प्रथम म्हणजे आध्यात्मिक जीवनाची सर्वसामान्य कल्पना. हे आध्यात्मिक जीवन काय आहे? आता आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनात काही प्रश्न आहेत ज्यांना एक्झिस्टेन्शियल क्वेश्चन्स म्हणतात किंवा ज्यांना अस्तित्वाचे प्रश्न म्हणतात. अस्तित्वाचे प्रश्न. हे अस्तित्वाचे प्रश्न कोणते? हे प्रश्न म्हणजे मी कोण आहे, मी कुठून आलेलो आहे, मी कुठे चाललेलो आहे, माझ्या जीवनाचा हेतू काय आहे, मी या पृथ्वीवर कशासाठी आलेलो आहे, माझ्या जीवनाचा अर्थ काय आहे, मी अधिकाधिक चांगला व्यक्ती कसा बनू शकतो, किंवा माझ्या जीवनात जे काही घडतंय त्याचा अर्थ काय आहे, माझ्या जीवनात जे सुख आहे, जे दुःख आहे याचा अर्थ काय आहे. या सर्व गोष्टी आपल्या जीवनात, हे सगळे प्रश्न अनेकदा आपल्याला पडलेले असतात आणि या प्रश्नांची उत्तर आपण शोधण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा जो प्रवास असतो आणि जी प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला सापडलेली असतात त्यालाच म्हणतात आध्यात्मिक जीवन. म्हणजे आध्यात्मिक जीवन म्हणजे या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं, या अस्तित्वाच्या प्रश्नाची उत्तरं शोधणं. मग ते वेगवेगळे संदर्भ घेऊन आपण उत्तर शोधू शकतात. काही जण देवाचा संदर्भ घेऊन उत्तर शोधत असतात, काही जण तत्वज्ञानाचा संदर्भ घेऊन ही उत्तर शोधत असतात, काही जण ईशज्ञानाचा संदर्भ घेऊन उत्तर शोधत असतात. तर या प्रश्नांची उत्तरं शोधणे, त्या उत्तरे शोधण्याचा प्रवास आणि ती सापडलेली उत्तरं म्हणजेच आध्यात्मिक जीवन. आता ही उत्तरं आपल्याला कुठे शोधायची आहेत? ही उत्तरं शोधायला आपल्याला कुठे बाहेर प्रवास करायला लागत नाही. ही उत्तरं शोधायला आपल्याला मध्ये प्रवास करायला लागतो, आपल्या अंतरंगात प्रवास करायला लागतो, आपल्या आत्म्यात प्रवास करायला लागतो. म्हणून त्याला अध्यात्म म्हणतात. आत्म्यात प्रवास करायला लागतो, कारण हे विषय जे आहेत ते आत्म्याचे विषय आहेत, म्हणून त्याला अध्यात्म म्हणतात. आत्म्याचे विषय आहेत. हा प्रवास इनवर्ड प्रवास करायला लागतो या प्रश्नांची उत्तरं शोधायला. आता हा इनवर्ड प्रवास करायचा असेल तर मग हा प्रवास कोणाला करायचा आहे? हा प्रवास तुम्हाला करायचा आहे. तुमच्यासाठी मी हा प्रवास करू शकत नाही, माझ्यासाठी तुम्ही हा प्रवास करू शकत नाही. मी तुम्हाला मार्गदर्शन करू शकतो, संत महात्मे तुम्हाला मार्गदर्शन करतात, अनेक पुस्तकं तुम्हाला मार्ग दाखवतात, पण प्रवास तुम्हाला एकट्याला करायचा आहे. त्यामुळे ह्या प्रवासात तुम्ही स्वतः कोण आहात हे तुम्ही जाणून घेतलं पाहिजे आणि तुम्ही स्वतः कोण आहात ते तुम्ही झालं पाहिजे, तेव्हाच हा प्रवास शक्य आहे. त्यामुळे या आध्यात्मिक प्रवासात ही उत्तरं शोधून काढण्यासाठी, इनवर्ड जर्नीसाठी तुम्ही कोण आहात हे जाणून घेणं फार महत्त्वाचं आहे या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी. दुसरा भाग जो आहे तो म्हणजे ख्रिस्ती अध्यात्म. आता ख्रिस्ती अध्यात्म म्हणजे काय? ख्रिस्ती आध्यात्मिक जीवन म्हणजे काय? आपलं ख्रिस्ती जीवन जे आहे ते एक व्यक्ती केंद्रित जीवन आहे. आणि व्यक्ती केंद्रित जीवन म्हणजे काय? प्रभू येशू ख्रिस्ताभोवती केंद्रित असलेलं जीवन. प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या ख्रिस्ती अध्यात्माचा केंद्रबिंदू आहे, आपल्या आध्यात्मिक जीवनाचा केंद्रबिंदू आहे. कोणतं तत्वज्ञान नाही, कोणती शिकवण नाही, तर प्रभू येशू ख्रिस्त. म्हणजे ख्रिस्ती आध्यात्मिक जीवन म्हणजे मी अगोदर जी प्रश्न सांगितली त्या प्रश्नांची उत्तर प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये शोधून काढणे, प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबर नाते जोडणे, त्या नात्यामध्ये वाढणे आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दृष्टिकोनातून आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबरच्या रिलेशनशिपमध्ये या सगळ्यांची प्रश्नांची उत्तरं शोधून काढणे म्हणजे ख्रिस्ती आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करणे किंवा ख्रिस्ती आध्यात्मिक व्यक्ती होणे. प्रभू येशू ख्रिस्ताशी जेव्हा आपण संबंध प्रस्थापित करतो, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रेमात पडतो, प्रभू येशू ख्रिस्ताशी नातं जोडतो, तेव्हा त्या नात्यामुळे आपल्याला हे सर्व अस्तित्वाच्या प्रश्नाची उत्तरं सापडतात आणि त्याला म्हणतात ख्रिस्ती आध्यात्मिक जीवन. आता येथे प्रभू येशू ख्रिस्ताशी आपल्याला नातं जोडायचं आहे. आता प्रभू येशू ख्रिस्ताची नातं सुद्धा कसं जोडणार? मला जोडायचं आहे. माझं नातं प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबर वेगळं असणार. जसं माझं प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबर नातं आहे तसं तुमचं होऊ शकत नाही. यू हॅव टू बी युअरसेल्फ इन रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट. मी जसा प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबर आहे तसे तुम्ही होऊ शकणार नाही. मी तुम्हाला पुन्हा मार्गदर्शन करू शकतो, ख्रिस्ती पुस्तकं तुम्हाला मार्गदर्शन करू शकतात, बायबल तुम्हाला मार्गदर्शन करू शकते, अनेक संतांची चरित्रे तुम्हाला मार्गदर्शन करू शकतात, तुमच्या आध्यात्मिक गुरु तुम्हाला मार्गदर्शन करू शकतात. पण नातं कोणाला बांधायचं आहे, नातं कोणाला जोडायचं आहे? तुम्हाला जोडायचं आहे. कारण तुमचं प्रभू येशू ख्रिस्तावर जे नातं आहे ते तुमच्या व्यक्तिमत्वावर अवलंबून असणार, तुमच्या विचारसरणीवर अवलंबून असणार. तुम्ही ज्या आध्यात्मिक स्ट्रेंथ बिल्ड केलेली आहे, तुम्ही जी आध्यात्मिक शक्ती तयार केलेली आहे त्याच्यावर ते प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबरचं नातं अवलंबून असणार.
इन एव्हरी रिलेशनशिप यू हॅव टू बी युअर सेल्फ. तसेच प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबरच्या नात्यामध्ये तुम्हाला स्वतः तुम्ही जे आहेत ते तुम्ही बनायचे आहे. आता या सर्वामध्ये असं नाही म्हणणं की याच्यात आपण स्वार्थी बनायचं आहे, फक्त मी आणि प्रभू, मी आणि माझं आध्यात्मिक जीवन, असं नाही. जेव्हा आपण आध्यात्मिक जीवनात वाढत जातो तेव्हा आपोआप आपण समाजासाठी उपयुक्त ठरत असतो. उदाहरणार्थ एखादा मुलगा परीक्षेला बसतो. आता तो परीक्षेला जरी एकटा बसणारा असला, पेपर जरी एकटा लिहिणारा असला, तरी त्याला त्याचे टीचर्स मदत करतात, त्याचे आई वडील मदत करतात, आणि परीक्षेत जेव्हा तो पास होतो त्याचा फायदा त्याच्या कुटुंबाला होतो, त्याच्या समाजाला होत असतो. त्याचप्रमाणे आध्यात्मिक जीवनात हा प्रवास एकट्याने करायचा आहे, परंतु या प्रवासासाठी आपले गुरुजन आपल्याला मदत करतात, आपला धर्म आपल्याला मदत करतो. आणि त्या प्रवासात, या आध्यात्मिक प्रवासात जेव्हा आपण सार्थक बनतो, जेव्हा आपण पूर्णपणे परिपूर्ण होतो आध्यात्मिक जीवनात, तेव्हा त्याचा फायदा आपल्या समाजाला होत असतो, आपल्या सामाजिक जीवनाला, आपल्या कुटुंबाला, आपल्या बरोबरच्या व्यक्तींना त्याचा फायदा होत असतो. त्यामुळे माझ्या प्रियबंधूंनो, आध्यात्मिक जीवनात जर वाढायचं असेल तर तुम्हाला तुम्ही जे आहात ते बनायचं आहे. तुम्हाला हा आंतरिक प्रवास करायचा आहे. तुम्हाला स्वतःसाठी वेळ द्यायचा आहे, शांत वेळ घालवायचा आहे, जीवनावर चिंतन करायचं आहे, बायबल वाचायचं आहे, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या वचनावर चिंतन करायचं आहे, प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबरच्या वैयक्तिक रिलेशनशिपमध्ये, वैयक्तिक नात्यामध्ये वाढायचं आहे. या आध्यात्मिक जीवनात हा प्रवास करून आपण आध्यात्मिक जीवनात ज्या हेतूने आपल्याला बोलावलं गेलेलं आहे त्या हेतूने आपण परिपूर्ण व्हावे, तो प्रवास आपण करावा. म्हणून आजच्या या नोवेनाच्या पहिल्या दिवशी प्रार्थना करूया. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God, blessed be God, forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this wine we offer, fruit of the vine, work of our hands. It will become the cup of joy. Blessed be God. Blessed be God, blessed be God, forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. Pray, my dear sisters and brothers, that this our sacrifice may be acceptable to God, our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at our hands for the praise and the glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Sanctify, O Lord, we pray, these offerings here made to celebrate the glorious transfiguration of your only begotten Son, and by His radiant splendor cleanse us from the stains of sins. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For He revealed His glory in the presence of His chosen witnesses, and filled with the greatest splendor that bodily form which He shares with all humanity, that the scandal of the cross might be removed from the hearts of His disciples, and that He might show how in the body of the whole church is so fulfilled what so wonderfully shone forth first in its head. And so with the powers of heaven we worship you constantly on earth, and before your majesty without end we acclaim. पावन 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 तमहि सर्वशाली तू प्रभुवरा,
पावन पावन पावनतम हे शक्तिशाली तू प्रभुवरा तुझ्या गौरवे अखंड भरली पुनीत झाली स्वर्गधरा जय 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 जयकार प्रभूचा यशोगीत गान बांतरा पावन पावन पावनतम हे शक्तिशाली तू प्रभुवरा परमैशाच्या पावन नामे येतो धन्य तो जनांतरा जय 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 जयकार प्रभूचा यशोगीत गान बांतरा पावन पावन पावनतम हे शक्तिशाली तू प्रभुवरा. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity together with Francis our Pope, Oswald Gracious, Archbishop, the auxiliary bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed Apostle, with blessed Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. As we pray the Lord's Prayer, let us pray that we may be ourselves in our spiritual life. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I give you, my peace I leave you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever.
The peace of the Lord be with you always and with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Let us make our spiritual communion with the Lord. O Lord Jesus, since I cannot now receive you in your sacramental presence, I beg you to come spiritually into my soul, to enrich me with your holy grace and make me truly your own forever. O Jesus, living in Mary, come and live in me in the spirit of your holiness, in the fullness of your power, in the communion of your mysteries, in the perfection of your ways. O divine guest, give to my soul a strong, lively faith, an unbounded trust, perfect humility, an abiding sorrow for my sins, a total abandonment to your divine will, and a perfect loving union with you in mind and heart. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Lord Jesus, thank you for the blessings and graces you have given me through this spiritual communion. Let us pray. May the heavenly nourishment we have received, O Lord, we pray, transform us into the likeness of your Son, whose radiant splendor you will to make manifest in his glorious transfiguration, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us go in the peace of Christ. Thanks be to God. Novena in honor of Our Lady of Assumption. Heavenly Father, as we, the parishioners, prepare to celebrate the feast of Our Lady of Assumption, our patroness, we recall her life on earth and pray that we will be firm in faith, constant in our hope, steadfast in our love. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, a good example to others. Give me the grace to be humble, keep my words honest, pure, and sincere. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, to persevere and not give up, to be patient when it is very tough. Help me not to lose my temper or be filled with a grudge. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, to be willing to lend a helping hand, to share whatever I have, even if it means a sacrifice. Help me not to be mean or selfish or speak unkindly to others. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, to be calm and never be shaken in my faith, to take things as they come. Help me not to be too anxious and worried, but to rely on the power of your Son, Jesus.
O glorious Virgin Mary, help me to be like you, trusting in God, to be happy and cheerful, even when things are not right for me. Help me not to grumble or complain, but to trust the Lord and find happiness in doing what you want. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, to be grateful for all that God has given me and done for me. Help me to love the persons I hate, to forgive the persons who hurt me. Help me not to be self-centered or proud, but to find happiness in doing things for others. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, faithful in all that I do. Help me not to tell a lie of any kind, but to be true to myself, to others, and above all, to the Lord. O glorious Virgin Mary, help me to be like you till the end, especially when it is humanly unbearable, knowing and believing that the Lord's plan for me is always the best, though I may not be able to understand it. O glorious Virgin Mary, help me to be like you, to say that yes in faith, yes in love, yes in suffering, and above all, yes to your Son's will always. We make these prayers through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, and Mother of our God. Oh, pray for us poor sinners. Hail Mary, full of grace. Your Son, at your request, turned water into wine. Oh, blessed among all women, oh, Mary, pray for us. Hail Mary, full of grace, and Mother of our God. Oh, pray for us poor sinners. Hail Mary, full of grace. Heavenly Father, who took up body and soul, the Immaculate Virgin Mary, Mother of your Son, into heavenly glory, we thank you for giving us Mary as a model of Christian living. May we who have imitated her on earth share in the glory she now enjoys in heaven. We make this prayer through Christ our Lord. Our Lady of Assumption, Let us pray for relief from the coronavirus. Almighty and merciful God, who show your love to all creation everywhere, hear graciously the prayers we make for all those affected by the coronavirus in various parts of the world. We come before you asking for a quick control of the outbreak, for a healing of those affected, for the victims and their families. We pray for the doctors doing research that an effective vaccine to combat the sickness is speedily found. We pray for the government and health authorities that they may take appropriate steps for the good of the people. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Rani ke tu sar
paso que Tuhan sare tunici ai quari Marie sai vini asumti maule maule larke raksare Kristavana Jasti tuze yale grana ein quari Marie sai bini asumti maule Madat anikur Pade sada servana Jesus lani tulamanaula ein quari Marie sai bini asumti maule marna chevele pauge asumti maule sarga Cheraza Karava Sole Ein Quari Marie Sai Bini Asumti